Marahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dan amma ba'd. Jemaah majelis yang mulia, sahibul bait yang mulia, orang tua kami, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat, ni'mat, taufik dan hidayah Allah. Pada malam hari ini alhamdulillah kembali mengumpulkan kita di dalam majelis yang penuh dengan barokah dan ampunan Allah. Sama-sama kita berniat mudah-mudahan hadirnya berkumpulnya kita di majelis ini menjadi sebab Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Mudahan Allah kabulkan hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, terlebih dulu kita mengambil barakah dengan membaca qasidah Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majelis kita ini bertambah berkahnya, berkah dunianya, berkah akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير ما يمشي على قدمي محمد باسط معروف جامعه محمد صاحب العزة والكرم محمد تجرس لله قاطبتان محمد صديق أقوالي والكلم أقوالي محمد ثابت بزكي حافظه محمد طيب أخلاقي وشيمي أخلاقي وشيمي محمد رويا بالنور قلته محمد لم يزال نورا إلى القدم محمد حكيم بالعدل ذو الشرف محمد معدن
الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضرين محمد خير لله كل لله كله محمد لنور الكل دين به محمد المجملا حقا على عالمي حقا على محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد سنة الدنيا محمد كاشف الغمة وظلم محمد سيد طابت مناكبه محمد صباه أحمد بالنعم رحمن بمحمد صفوة باري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم من سائر محمد ضاحك للضيف محمد جاره والله لم يرضى محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم ما محمد هدي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم للرزق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفين الكتب المخرجين خصوصا
لروح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جنيد البغدادي والشيخ محمد ابن عبد الكريم السمان المدني والشيخ مولانا الشيخ بن عبد الله البنجري والشيخ زيد بن عبد الغني البنجري الشيخ عبد الرحمن صديق بن محمد حفيظ البنجري والشيخ محمد علي بن شيخ عبد الوهاب التوكلي ووالدينا ووالديهم مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا أن الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم ويعيد علينا وأولادنا ذريتنا وتلاميذنا من بركاتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Petunjuk indah fikih 82. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ke-14 pada menyatakan uzur jemaah dan Jumat. Jadi boleh kita kada berjemaah dan boleh kita kada Jumat dengan sebab-sebab yang berikut. Nanti ada 20 sebab, 20 perkara yang memperbolehkan kita kada sembahyang jemaah. Yang memperbolehkan kita kada Jumat, tapi diganti zuhur. Ada 20 sebab uzurnya. Yang pertama, sebab diperbolehkan kada sembahyang jemaah, artinya di rumah aja sembahyang. Boleh kada Jumat diganti zuhur aja di rumah. Yang pertama, sebab hujan yang membasahkan bajunya. Berarti kan pemahamannya orang ini kada ada misi payung. Mantil dada, payung dada. Pokoknya bila ke masjid, jumus. Maka boleh inya tadi juhur di rumah. Tapi itulah orang Indonesia. Tahu musim hujan, mantil dada bisi. Payung aja kada bisi. Lain orang Arab punya wajar kada bisi payung. Ini jarang hujan. Kita nih hampir tiap hari hujan. Ada payung lagi. Minjam orang tetangga. Jadi kita tangga minjam, amun beli 2 kali dah payung tetangga kada dibelikan. Ini yang bisa nak kada dibelikan tangga payung wan sandal. Maka bisa pulang bepantun tuh. Karena minjam dia tuh bepantun. Pergi ke sekolah ujian fisika. Rajin belajar biar lulus. Biar silaturahim tetap terjaga. Minjam dong 100. Aduh, ya. Sandal ini bisa kada bubulik lagi. Apalagi bisa kada bubulik tak Pak? Kalau berbinian jilbab bisa kada bubulik lagi. Nah, jadi hujan yang membasahkan bajunya bolehnya kada jemaah. Jadi jangan dipaksa. Gua di rumah aja sebenarnya. Lain memang hujan yang rintik-rintik. Itu masih kawa kita mungkin pakai apakah. Nah, hujannya nang angin puting beliung yang ke masjid terbang datang perangin. Jadi Islam itu mudah.
Ini saking hendaknya berjamaah, hujan lambat, payung kada ada payung tinggal tihangnya ada deh. Mantel deh dengan senonohnya, rapid semua. Kayak baru saja, anak jemaah punya anak mana semua yang berjemaah aja. Soalnya belum sampai ke masjid dah, habis jus. Masuk ke masjid, ngoyoyo orang dalam bersihkan besar. Bawa aja sembahyang di rumah, justru yang sembahyang di rumah itu lebih afdal daripada berjemaah. Karena itu termasuk uzur. Itu juga pas hari Jumat misalnya hari tengah hari, hujan lambat. Ini bila keluar rumah basah baju, payung kada ada, mantel kada ada, boleh diganti zuhur. Boleh diganti zuhur. Jangan pulang pian kada ingkat ke masjid Jumat, di rumah ke Jumat sorangan. Ini suruhnya berkhutbah. Alhamdulillah. Ini nyaman aja kalau lah aja agama itu, makanya Nabi ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Pian bisi bini. Anda kaya orang, kalau dengan kada bercadar potong parah. Jangan dipaksa. Nabi itu kalau disuruh milih dua pilihan, Nabi milih yang paling nyaman. Mau Nabi milih yang paling berat. Walaupun ganal pahalanya, Nabi pilih yang paling nyaman. Karena Nabi kadang mau memberat-beratkan umat. Kadang bercadar 2-3 hari terbuka bola. Percuma, cuma bercadar tuh bujur-bujur sampai ke mati. Nah jadi Islam tuh mudah. Yang penting tertutup aurat. Tutup aurat. Kemudian yang kedua termasuk uzur yang mengharuskan meninggalkan jamaah dan Jumat. Sakit yang bersangatan, masyaqqat. Sakit yang sulit sertanya keluar untuk ke masjid. Seperti sakit bila inya keluar hari hujan pulang. Makanya bila hari hujan ini tambah banget sakitnya. Maka bolehnya di rumah tadi sembahyang dan boleh diganti zuhur. Luar biasa lah musim hujan ini, luar biasa, masya Allah. Kami tadi di Basar berangkat ke Tanjung Siantar, hujan selabat-labatnya, sehingga sampai hujan taduh naik sampang hujan pulang. Tingkat Tanjung lagi dari sampang. Anak Tanjung buaya banyak. Ada nampak dia sekong di papaksanya, tahu udah sampahnya halus benar. Naik kasih dia sejari aja lagi tenggelam nampak hubungan. Iya mau tenggelam nyaman berkunjung dia. Boy banyak di situ boy. Main situ agama. Pas saya suruh harus ada yang naik nih. Kan di paksa nang tukang dayung tuh jadi ku kawal ya kawai. Kurang meyakinkan nyambat kawai aja tadi. Tahunya enggak. Untung naik sekong ha. Jadi halus pelang sampannya. Hujan dapat Allah. Tapi alhamdulillah selesai dia semuanya. Ya lah, jadi bagus kita isi mantel, isi payung lah. Yang ketiga, uzur jamaah dan Jumat, menjaga orang sakit yang tidak ada baginya orang yang menjaga selain dia. Kawitan garing di rumah sakit. Bila ditinggalkannya dan dalam jadi, maka orang udah Jumat sudah, azan pertama sudah. Boleh tidak dia ganti zuhur? Boleh. Itu termasuk uzur. Jangan adalah sembahyang Jumat marhabah mama tinggal Jumat dia lagi jangan tuh durhaka dia mau kenapa-napa kayak apa udah marah siapa kecuali ada yang menjaga kayak itu nah misalnya bisa ading bebini nah ading nang bebini ini jaga belum bahagia banget jaga maka wajib kita Jumat nah wajib kita Jumat tapi bila kada ada yang menjaga dan yang jaga nih, jangan tolak Jumat ganti pahamlah. Ini yang sakit nih siapa Ustadz? Nah kalau dalam kitab ini siapa saja. Asalkan dia orang beriman. Walaupun sesama kekawanan. Misalnya Fajri Garing. Misalnya Fajri Garing. Ini dia dermawi bila ku tinggalkan. Mati Fajri. Parah benar. Ada penyakitnya nyasak dah. Sekarat sudah. Jadi dia dermawi anakku tinggalkan mati.
Di masjid ini kayak apa? Maka Darmawi ini tugas khutbah nih di Masjid Perumnas. Jadi Jarokinya mana nih untuk tugas khutbahnya? Telepon Roki, anu Ustaz Darmawi jadi kamu khutbah sini, anu Darmawi wakilkan aja ya. Siapakah aku nih jaga kawan nih? Pinang teh ingat parah tuh bisa dari jaga. Nah maka Pak Darmawi ini boleh kada Jumat, jangan dipaksa. Takutnya kalau Darmawi memaksakan ke sana, Fajri surangan, bulik Darmawi, tinggal tilangnya lagi, bawa orang ke ruang mayat dah. Kenapa kita jangan meninggalkan orang yang sakit berat ini? Orang sakit berat ini kadang-kadang susah, sulit menghadapi sakarat. Maka dianjurkan ketika ada keluarga kita yang sakarat, 2 surah yang dibaca. Pertama Yasin, kedua surah Ar-Ra'd. Surah Yasin ini untuk menghilangkan haus daripada nang orang sakarat tadi. Karena orang sakarat tadi jemaah sekalian, seandainya banyu nang ada di lautan itu dituangkan ke dalam mulutnya, niscaya kada hilang hausnya. Saking hausnya orang sakarat. Pada waktu itu iblis datang hendak mencabut iman kita, menyamar jadi kawitan kita, menyamar jadi mama abah yang sudah meninggal, nah membawa segelas air dingin. Makanya hausannya orang yang sakarat ini kadang mendengar di kiri kanan yang dilihatnya nang iblis tadi, nang nyamar jadi kawitan. Apa jadi iblis nang nyamar jadi kawitannya? Nah, ini mama hendak le banyu es. Nah, ada teh telur adalah banyu dingin dalam kita. Pokoknya dingin bajunya ada. Bila ikam hendak banyu ninaklah, ikam akui, ikam yakini Allah Ta'ala tu kada isa. Orang nang kayak ini nih, imannya yang menjelma. Iman. Bila orang ini ahli maksiat, kada tobat-tobat, maka dia mengakui Allah Ta'ala kada isa, meninggal dunia pada waktu itu, maka mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan su'ul khatimah. Kada kegampangan kita sakaratul maut. Berat ujian. Berat ujian. Nah supaya mengusir iblis ini yang nyamar jadi orang tua kita bawakan minuman es tadi, bagaimana caranya? Disunahkan di sekitarnya tuh baca ya Yasin. Jangan orang sakarat baca kisahan masalah orang sakarat nih, dadanang bisa baca Yasin, jangan siko berapa pinang weh. Itu kabarnya naik sudah gitu. Orang mati dikit. Mestinya dijikikan lah ilahnya kagak pas mati pinang mau mati nah ya. Ya Allah, ya. Nah. Yang keempat termasuk uzur Jumat dan jamaah. Menghadiri seumpama keluarga yang hampir akan mati. Atau yang sakit yang suka ia dengan kehadirannya. Contoh supaya paham. Abang Fajri garing sakarat. Jadi dia Fajri Roki kan Mang Darmawi kau. Aku hendak melihat wajahnya terakhir kali. Allah. Udah cinta sejati dah. Datang Darmawi ini datang. Lah, jadi Darmawi ada kawan ini azan pertama sudah. Maka Darmawi ini boleh ada Jumatan. Kenapa? Karena dengan kehadiran Darmawi nang sakit tadi siapa nang sakarat Fajri jadi senang. Aku je Fajri kada butuh nang lain, angah aku kada payah hadir. Oki kada payah hadir siapa yang kuharapkan Darmawi itu kan. Jadi jeruknya apa kemarap Darmawi nya berhutang wala kok. Pantas. Itu terakhir jadannya aja aja nambah lagi hutangnya. Tahan lagi hagen nurun tanah aku. Amin kata berduit dia Fajri. Nah, banyak ada udang dibeli bakwan. Allahu Akbar. Paham ya kalau lah? Kemudian yang kelima lagi. Boleh tidak jamaah dan Jumat. Takut akan orang yang menganiaya atas dirinya atau hartanya. Atau takut akan orang yang menyakitinya dengan perkataan yang jahat. Ini bila ke masjid, ada di tengah jalan orang jagain. Bawa lading keduanya. Bahaya nih.
Pokoknya bila lalu situ selesai. Dua orang mati kalau situ. Dua orang mati dah. Aku je pajeri daripada lalu sini mati. Dermawi dah semalam dikubur sudah. Misalnya. Maka dari Fajri ini, Abang Fajri ini boleh tadinya kada Jumatan. Kan nyamannya Islam tuh lah, nyamannya lah. Jangan dipaksa, kada aku mati syahid paling ya. Bukan mati syahid, mati sakit. Namun di tengah jalan ada perampok, jangan dilewati. Lah, jangan dilewati. Ini bila lewat ke situ menuju masjid, pokoknya dirampok orang harta kita. Nah, maka boleh ini tadi kada jamaah di situ. Bahkan boleh kada Jumat, malah diganti zuhur. Nyamannya Islam. Jangan dipaksa benar, kecuali pian harap bersilat. Isi imu angling dharma, rawa rontek, wan imu lambu sekilan. Imu lambu sekilan ada, tapi imu lambu sekilan. Kau cek imu karbau sekilan, imu lambu sekilan. Lambu sekilan tuh bila orang anak manuk kita ada mau kana tuh. Lah, bila nyang gak ada kentangannya takifai orang. Imu lambu sekilan naranya. Ada juga imu lipat bumi. Sekali melangkah sampai ke Makkah tuh lipat bumi. Nang lipat baju binian. Melipat bumi, artinya bumi itu parak itu nah. Bila melangkah aja sampai ke Jakarta, itu amalannya ada tuh. Nah. Kemudian yang keenam lagi, boleh dia tidak berjamaah dan sholat Jumat, artinya diganti zuhur. Takut orang yang berhutang yang fakir, lah takut orang yang berhutang yang fakir, yang miskin, ada duit anak bayar di hutang, akan ditangkap atau dipenjara oleh orang yang menghutangi. Lah, serta payah atasnya untuk mendapatkan saksi pada menyatakan kefakirannya. Ini bila aku ke masjid, polisi jaga idah, karena hutang ada bayar. Maka orang ini memang fakir, miskin, kada kawan bayar. Yang menghutangi dah, anu benar dah, tahan lagi 17 tahun dah. Kawan perlu duit ya, nak kawin kada kawin. Nah, jadi kayak Pak, bolehnya tadi kada ke masjid. Bolehnya tadi kada Jumat, bahkannya diganti zuhur aja. Nah, jadi sebujurnya kita ini kalau fakir, kada kawan bayar hutang tuh kada ada masalah. Yang kada boleh itu bila kita ada duit lalu kada bayar hutang, itu yang jadi masalah. Nah, orang fakir, orang miskin kada apa dipaksa. Kada apa dipaksa. Lah, sampai pun temponya kada apa dipaksa juga. Nah, maka dari itu kita nang menghutangi orang tadi sesungguhnya bila inya tadi menghutang sedikit lalu kita lunaskan, kita anggap lunas, itu pahalanya 80 kali lipat daripada bersedekah. Melunaskan hutang orang tadi yang 100-200. Nah, tapi bila 10 juta, 9 juta, raum nang melunaskan. Nah, habis sudah. Yang ketujuh lagi, uzur di dalam sembahyang jamaah dan Jumat. Yang ketujuh, takut ia akan siksa, yang menerima ia akan dimaafkan seperti qisas dan had kazab dan takzir bagi Allah Ta'ala, dan mengharap ia akan dimaafkan. Nah, contoh misalnya nih, lah ini ada suah menuduh orang berzina, ternyata tuduhannya itu kada ada buktinya. Maka orang ini karena hukum kazab itu artinya apa? Yang menuduh zina itu nanti ditangkap di penjara. Ini takutan di penjara. Jadi kayak Pak, bolehnya kada ke masjid. Lah, bolehnya kada ke masjid tadi. Kemudian yang ke-8, uzur Jumat dan jamaah menahan hadas seperti bahwa sangat hendak kencing atau berak. Orang azan dah Jumat, tiba-tiba pas hendak ke masjid, parut sakit banget. Bila dipaksakan kada kawa juga, bakalan menceret. Jadi kayak Pak, marah dosa jemaah di rumah aja. Diganti aja zuhur. Kecuali imbah dari WC, lah selesai beraknya, ada waktu hendak ke masjid. Orang dah azan kedua, wajib ke masjid. Tapi kalau sudah, ini masih di WC nih, di masjid sudah, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi. Udah parah habis tuh khutbahnya. Belum bebesuh wihirnya lagi. Salah bebesuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka diganti zuhur aja. Cuman kita ini aneh juga kadang-kadang. Makanya bila nang yang 10 tuh sakit parut, bawa ke WC lagi.
Ini mulai parak Jumat, parak azan hanya harus sakit parut pikiran. Diulangnya ujur juga aja. Kan? Itu bukan ujur tuh sengaja. Tapi kalau pian jam 10 udah ke WC, udah berulang, udah sakit parut nih lah, udah bebulak-bulik sudah ke WC. Sekalinya pas anak ke masjid tadi tiba-tiba perut sakit, maka itu pun termasuk uzur daripada sembahyang berjamaah dan Jumat. Allahu Akbar. Kayak Pak Parut kali sakit juga. Makanan masuk. Tapi batu lapangan, kalau orang arut bau menjubung mangap nasi, lindung kucing berduduk. Kita sandar tuh akhir parut guru aja. Maka lauknya nang tarung bebenam. Nang tarung behemat mah mah. Kemudian yang ke-9 lagi termasuk uzur jamaah dan Jumat. Ketiadaan pakaian yang patut dipakai. Sekali anak berpakaian baju tak kasih orang rumah deh. Ada syuting tuh gila baju partai 20 tahun yang lalu rapi pulang ke tiap kan kada pantas, maka boleh kada Jumatan ganti tapi rasa kada ada memang kayak ini ada orang rasa nambah baju dan lain ya. Tapi ulun heran dia melihat wah ini kada, tapi ada lagi baju-baju partai memang kada dibulikan. Kalau dulu kan orang berebut baju partai itu malah ranah kan begawi ke kabur, memang kada dibulikan oleh harus diganti kalender. Untuk pesantren mulai kalender ada tapi laku juga. Ada PU kami itu guru dia bawakan kalender, ada juga jemaah banyak dapat kalender gratis. Dari siapa deh calik-calik. Orang jelas curangnya mengambil kalender gratis, isinya sama aja. Kalau kalender pondok membayar kurang, infak 50 ribu atau 30 ribu. Ngalir ini, jadi dimaklumi aja. Jadi biasanya itu pondok Jilus Salma itu cetak kalender sampai 1000, ini ada 100 berapa kah? Itu gak ada cetak lagi, mana ada guru-guru dan lagi, ada santri itu lah, dimaklumi. Yang ke-10 termasuk uzur jamaah dan uzur Jumat, sangat mengantuk, sangat ngantuk benar. Pokoknya bila ini berjalan tuh berhunda tumbang, abah, jangan dipaksa. Mana sampai di rumah. Tapi bahasanya sini sangat bukan ngantuk, sangat, namanya sangat tuh memang ada kalau ditahan. Lah, ke masjid pun percuma. Sampai di pagar masjid rabah dah. Maulah orang sibuk dah mangkat orang dah sembahyang. Yang ke-11 termasuk uzur jamaah dan Jumat, angin yang sangat kencang pada malam hari. Angin puting beliung tadi, bapak betangnya aja bawanya ke atas. Sidin anak keluar sembahyang jemaah, habis hilang. Hendaknya ke Sulawesi sana tuh, ke Papua sana terbang lah. Kemudian yang ke-12 pulang sangat lapar. Bila ada makan, kembung mah naik asam lambung. Nah, jadi kayak apa? Mbah bawa makan aja. Bila habis makan, orang masih ada waktu pulang ke masjid. Tapi bila sudah talah makan, barakallahu li wa lakum. Jangan khatib tuh, kata imamnya udah salam. Nah, maka diganti zuhur. Makanya meningkat kayak Jumat jadi jam 10 tuh makan sudah, minimal jam 11 itu sudah ke masjid. Yang ke-13 sangat haus. Yang ke-14 sangat dingin pada malam atau siang. Keluar tidak bisa, ini kalau keluar bahaya. Lah, bakalan tumbangnya kada tahan di dingin tadi. Maka bolehnya kada jemaah dan boleh diganti zuhur Jumat. Kemudian yang ke-15 sangat berlumpur di jalan. Mungkin ini di Kabun lah. Nah, kalau kita kan aspal sudah jalan. Bila berjalannya takutan tergelincir lah, maka bolehnya kada Jumat diganti dengan zuhur. Kemudian yang ke-16 sangat panas di waktu zuhur. Waktu Jumat panas bila keluar hangit misalnya nih. Atau panas mana pokoknya kada kawa keluar tuh nah, maka bolehnya di rumah aja sebenarnya. Jadi nyaman aja kita nih. Kayak musim Covid hari itu. Ujarnya kan Covid ini bahaya, di rumah aja sembahyang, jangan dipaksa ke masjid lah. Kemudian yang ke-17 takut orang yang hendak musafir ketinggalan daripada kawannya jika ia sembahyang berjamaah. Anak tulakan ngapakan baru janji terakhirnya jam 7. Jadi dia kawan ikam bila tulak ke masjid berjamaah kami tinggalkan.
Nah, maka bolehnya tadi di rumah aja sebenarnya. Lah kada berjamaah daripada tinggalkan kawan. Kemudian apalagi yang ke-18, terlalu berbau mulutnya dengan bau yang tidak sedap sebab makan bawang mentah misalnya atau barang sebagainya dan payah menghilangkannya. Bau mana untungnya bolehnya kada berjamaah. Lah tapi bakal lah sikit bau tuh busuk gigi itu nah. Busuk gigi hilang kayaknya bawa ke masjid ini kada aku aja kada Jumat hari ini uzur bau muntung bau mulut kada busuk gigi kah udah habis busuk giginya hilang tahu ke mana kah itu alasan langkah itu. Yang ke-19 karena gempa bumi. Nah, gempa bumi jangan dipaksakan berjemaah. Gempa bumi jangan ribut orang ya tulah ke masjid tuh sampai masjid hilang dah orangnya karena rubuhin apa anu masjid. Kemudian yang ke-20, keadaannya jauh daripada tempat berjamaah dengan sekira-kira luput akan dia dengan pergi kepadanya karena jauh tadi akan barang yang terlebih dicita-citanya seperti mengajarkan ilmu yang dihormati ataupun mentasnif atau mengarangnya ilmu. Jadi kalau rumahnya ini jauh, bila ingin menuju ke masjid tadi itu sampai sana udah salam, maka bolehnya kada jemaah. Cuman kita pembakal lagi kalau rumah jauh ajak pitulak jadi kada ada sawat habis orang sembayangan mana ini tahu rumah jauh setengah jamnya sampai istilah setengah jam hanya bergerak hanya berjalan uzur aja nah, itu diulah-ulah narannya nah habis sudah itulah 20 perkara yang tadi termasuk uzur di dalam berjamaah dan di dalam Jumat. Pasal yang ke-15 pada menyatakan tertib sifat imam Jumat dan jemaah yang disunahkan. Siapa-siapa yang jadi imam? Nah, insyaallah nanti kita bahas. Wailahuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Shallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang mulia, malam ini kita baca tahlil dan membaca doa selamat karena alhamdulillah dan kawan kita Bang Uya beliau Bahrul Mama'ilah ada narangnya